सीएम चन्नी ਨੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਰਵਾਨਾ। ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ। डीजीपी इकबालप्रीत सोहता ते सिद्धू के एतराज तो बाद नवे डीजीपी की तलाश च जुटी चन्नी सरकार। यूपीएससी नूं भेजिया पैनल। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय समेत 10 वड्डे अधिकारियों के नाम। हरियाणा के झज्जर च पुलिस और किसान आमो सामने। पुलिस ने वाटर कैनन नाल किसानां नूं खदेड़िया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम का विरोध करने लई पहुंचे हुए सी किसान। पंजाब और हरियाणा च अज तो शुरू नहीं होगी झोने की सरकारी खरीद। बरसात का हवाला देके केंद्र ने 11 अक्तूबर तक टाली खरीद। पंजाब सरकार ने जताया एतराज तो सीएम ने भी पीएम के दखल की की मंग। झोने की खरीद टालन से छिड़िया सियासी बवाल। कांग्रेस और अकाली दल ने चुके केंद्र की नीयत से सवाल। किसान नेता भी बिफरे। गुरनाम चडूणी ने कल तो हरियाणा च बीजेपी और जेजेपी विधायकों को घेरन का किया ऐलान। एक्शन च डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा। पुलिस हैडकुआटर का किया अचनचेत दौरा। गृह मंत्री के नाल डीजीपी इकबालप्रीत सोहता भी रहे मौजूद। ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने तो बाद राजा वड़िंग का भी सरकारी बसां च सफर का सिलसिला जारी। सवारियां नाल भरी बस विच खड़ के किया सफर। लोकां तो जाणियां पेश आउंदियां दिक्कतां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झोने की सरकारी खरीद दे नाल, जो वैसे तो 1 अक्तूबर तो शुरू होंदी है, पर इस बार पंजाब और हरियाणा दे विच झोने की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर तो यानी अज तो शुरू नहीं हुई है। केंद्र ने 11 अक्तूबर तो खरीद की गल आखी है। केंद्र दे वल्लों अजे अज तो जो खरीद शुरू करन दी गल टाल दी गई। हवाला दिता गया मौसम की खराबी का। बरसात करके झोने च नमी वधन का खदशा जो है वो जताया गया है। हालांकि इस मसले ते सीएम ने पीएम नूं अपील की है अपना फैसला वापस लैण दी ते तुरंत खरीद करन दी इजाजत दी जाए, ये मंग की है। उधर केंद्र के फैसले ते सियासी बवाल भी छिड़िया होया है। कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र के फैसले ते सवाल चुके ने तो किसान आगू भी इस फैसले ते नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गुरनाम चडूणी ने कल तो हरियाणा च बीजेपी और जेजेपी विधायकों को घेरन का ऐलान किया है। तो सीएम दे वल्लों जो है वो ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री तो इस मामले दे विच मंग उन्होंने की है दखल करन दी ते तुरंत खरीद शुरू करन दे आदेश देने की गल आखी है। तो जल्द खरीद शुरू होवे ये सीएम ने पीएम नूं अपील की है। तो दूजे पासे कांग्रेस कह रही है कि खरीद ना करना तो सिर्फ एक बहाना है, मौसम का बहाना बना के परेशान किया जा रहा है। तो उधर अकाली दल ने कहा कि किसानों को परेशान करने के लिए केंद्र इस तरह जो है वो जानबूझ के कर रही है। तो उधर किसान भी इस गल तो नाराज ने। किसानों ने कल तो जो है वो विरोध करने का ऐलान कर दिता है। सीएम ने पीएम नूं जो ट्वीट किया उस दे विच उन्होंने लिखा कि झोने की खरीद टाले जाने का तुरंत नोटिस लैंदियां मेरी पीएम नरेंद्र मोदी तो मंग है कि वो मामले विच निजी दखल देण अते मंत्रालय नूं अपनी चिट्ठी वापस लैण दे लई कहण ताकि सूबे च झोने की खरीद 11 की बजाय 1 अक्तूबर तो ही शुरू होवे। तो उधर कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने भी केंद्र के फैसले ते सवाल खड़े किए ने। रवनीत बिट्टू दे वल्लों फेसबुक पोस्ट पा के उस दे विच लिखा गया है कि मैं मोदी सरकार वालों झोने की खरीद 10 दिन लेट करने की सख्त निखेधी करता हाँ। मीह का बहाना करके फसल की खरीद नूं अगे पाउणा मोदी सरकार की किसानों नूं बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश है। असीं इस फैसले का डट के विरोध करांगे। तो उधर कांग्रेस तो इलावा अकाली दल और किसान आगुआं ने भी इस फैसले ते केंद्र के इस फैसले ते सवाल चुके ने।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਚਿੱਠੀ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੌਂ ਦੀ। ग्राउंड ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਸੀਂ ਖੰਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰੀਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਪੂ, ਲੇਕਿਨ 1 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਡੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਢਵਾ ਲਿਆ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਲੂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਜੀਰੀ ਦਾ ਪਾਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਨਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 5-4 ਦਿਨ ਜੇ ਨਮੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਕ ਦੇਣ, ਢੇਰੀ ਪਈ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੌਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, 16.5 ਮੌਚਰ ਦੀ ਜੀਰੀ ਪਈ ਆ, 17 ਪਾਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੇੜ ਕੇ ਝਟਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਜਦ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਅਹਿਮਦ ਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਥੈਲਾ 2 ਥੈਲੇ 1-2 ਥੈਲੇ 1-2 ਗੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਫੇਰ ਨੀਤ ਕਿਉਂ ਬਦਨੀਤ ਕਰੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੀ ਅਮਰਿਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਕੇ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਆਲ ਸੈਟ ਟੂ ਗੋ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਿੱਟੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੋ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸੋਗੇ ਜ਼ਰਾ? ਲੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਕਣਾ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਣ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਫਸਲ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਹੁਣ 11 ਦਿਨ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਫਸਲ ਆਪਣੀ? ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡੰਡਾ ਚਲਾਓ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਮਰਿਤ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਸਾਤ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਲੂ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਲਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। MSP ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ DGP ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਚਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਰੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਹੁਣੇ ਚੱਕੋ, ਹੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗਾ ਫੋਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣ ਹੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲੂ ਵੀ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਧੇ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣੀ ਬੋਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ 14 ਮੁਆਸ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 16-17 ਮੁਆਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਨ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਓ, ਸਵੇਰੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੁਛ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ 10 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਮੰਡੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ,